숲속을 홀로 걷는 한 여자의 뒤를 쫓아 그녀를 잡은 두 남자. Who are you? Please. Daddy. 어느 오두막집의 지하에 여자를 묵게 한 사람은 바로 그녀의 아빠였습니다. They're here to help. Where's Mom? Mommy's dead, baby. You killed her. 그녀를 도와주러 왔다는 사람들은 천장에 죽은 동물들의 사체를 걸어놓고 끔찍한 그림들이 그려져 있는 오래된 책 하나를 읽는데 Hey, look at me. It's me. 딸을 살리기 위해선 책에 쓰여진 대로 불태워 죽여야 한다 소리칩니다. I will rip your soul out, Daddy. 여자의 몸 안에 숨어있던 악마는 본색을 드러내고 결국 남자는 자신의 손으로 딸을 쏴 죽입니다. I love you, baby. 숲속의 낡은 오두막으로 여자친구와 함께 찾아온 데이빗. How's it going, Mr. Hot Shit City Boy? This is my girl Natalie. Supposed to be here 2 hours ago, man. 오랜 시간 동안 살던 동네를 떠나 있던 그는 어린 시절을 함께 보낸 친구들과 재회하는데 She's waiting for you in the back. 사실 이는 그의 여동생 미아를 위한 모임이었습니다. You actually came. Come on, you're big brother. We always loved this place, didn't we? 심한 마약 중독으로 힘들어하는 미아는 약을 끊기 위해 친구들과 오빠에게 도움을 청했고 오랜 시간 그녀의 곁을 떠나 있던 데이빗은 이번만큼은 동생을 위해 치료가 끝날 때까지 머무르기로 결심합니다. Promise me you'll stay with me until the end. Hope to die. May my friends and family witness this act. I promise not to touch this shit ever again. Okay. Mia's about to go through the worst 3 days of her life. Extreme body pain, vomiting, chills, paranoia. 간호사인 올리비아는 약을 끊은 미아가 3일 동안 매우 힘들어할 것임을 경고하고 이들은 오랫동안 비어 있었던 엄마의 오두막으로 들어섭니다. Looks like someone broke in. What is that smell? Some teenagers probably just broke in here to drink beer. Mom would have hated seeing the cabin like this. 그런데 누군가 문을 부수고 들어간 흔적이 남아있고 집안은 엉망이 되어 있는데 엄마와 함께 보낸 추억이 많이 남아있는 곳이었기에 미아는 슬픈 마음을 감출 수 없습니다. Do you remember that lullaby Mom used to sing us? Baby, little Mia, baby. please. I don't think you need sad. 사실 엄마가 정신병으로 병원에 입원한 이후 데이빗은 이를 핑계로 그녀를 찾지 않았고 때문에 죽어가는 엄마의 곁을 홀로 지킬 수밖에 없었던 미아는 오빠를 원망하고 있었습니다. Maybe you were lucky not to see her the way that I did. 그리고 계속 약에 의존하며 살던 그녀는 죽을 뻔한 고비를 넘기기까지 했는데 이 모든 것을 지켜봤던 친구 올리비아와 에릭은 이번에는 무슨 일이 있어도 미아가 약에 다시 손을 대지 못하게 하기로 마음먹었습니다. 8 hours and quit. So we don't want to give her that chance this time. What do you mean? David, when she breaks, and believe me, she will, we don't want to let her leave. I don't know what is wrong with you people, but there is something dead. 그날 밤 금단 현상 때문에 힘들어하기 시작한 미아가 집에서 자꾸 썩은 냄새가 난다며 괴로워하고 Oh, is that blood? 카페 밑에서 많은 양의 핏자국을 발견한 이들은 지하 창고에 문을 열고 들어가 봅니다. Smells like burnt hair. Oh my god. 지하 창고에 잔뜩 매달린 고양이들의 사체에 무언가 불에 탄 흔적까지 끔찍한 냄새의 출처는 바로 이 지하실이었고 이들은 얼마 전 누군가 한 여자를 불태워 죽였다는 사실은 꿈에도 모른 채 철사로 꽁꽁 묶어놓은 책을 들고 올라옵니다. You shouldn't have touched anything from that basement. 호기심 많은 에릭은 미아의 경고에도 불구하고 책을 열어보고 그 안에도 책을 읽지 말라는 문구들이 적혀 있었지만 에릭은 소리내어 그것을 읽어버리고 맙니다. Kunda. Montose. Honda.
그것은 악의 존재를 불러내는 주문이었기에 악령은 밖을 홀로 거닐고 있던 미아를 향해 다가가고 숲속에서 자신의 이름을 부르는 여자의 환영을 보기 시작한 그녀는 짐을 챙겨 집으로 돌아가려 합니다. I'm going insane here. Mia, what is it? I can't do it here. We've decided we're not going to take you back. You're gonna have to stick it out this time? 이것을 단지 금단 현상이라 생각한 친구들과 데이빗은 미아를 말려보지만 창문 밖으로 도망나간 미아는 혼자 차를 끄고 가버리는데 What am I doing? 아까 본 여자의 환영을 또다시 보고 그만 길 아래로 추락합니다. 정신을 차려 차 밖으로 나온 미아는 자신을 쫓는 존재로부터 도망가지만 나뭇가지들은 그녀를 올가매기 시작하고 심지어 미아의 몸 안으로 들어가는데 나무 밑에서 홀로 떨고 있는 그녀를 발견한 데이빗과 친구들이 미아를 다시 오두막으로 데리고 옵니다. Well, don't you think we should take her to a hospital? I am giving her the exact same treatment she would get at a hospital. What about the wounds on her arms? 자신이 당한 일에 대해 아무리 설명해봐도 올리비아는 단지 그녀가 이곳에서 도망나가기 위해 꾸며낸 말이라 생각하고 There was something in the woods, David, and I think it's in here. Want me in the room? 데이빗 또한 미아의 말을 믿지 않습니다. You know it's all in your head. Just try to get together. 한편 에릭은 책에서 미아가 숲속에서 당한 일을 묘사하는 듯한 그림을 보고 데이빗은 동물들 사체를 묻어주다 자신의 개가 잔인하게 맞아 죽은 것을 발견하는데 이것이 미아의 짓이라고 생각한 그는 화가 잔뜩 난 채 그녀를 찾아갑니다. 그런데 욕실에서 문을 걸어 잠근 채 펄펄 끓는 물을 자신에게 뿌려 심한 화상을 입은 미아. 그녀를 데리고 서둘러 병원으로 향하지만 폭우 때문에 시내로 나가는 다리가 강물에 잠겨 다시 오두막으로 돌아올 수밖에 없었습니다. I gave her a sedative, so she should be out for a couple of hours. This is so wrong. Well, nobody could have known she would do something so twisted. No, you should have known. Okay, let's not lose our heads. Okay? Mia? Mia, put the gun down. 미아의 행동에 모두 패닉에 빠진 그때 Fucking gun down! 악마에게 씌인 미아는 총을 들고 걸어 나와 데이빗을 쏘고 You are all going to die tonight. 모두 악마에게 죽임을 당할 것이란 경고를 하고 쓰러집니다. 자신에게 피를 토해내는 미아를 밀어 지하 창고로 떨어뜨린 올리비아. Oh my God, what happened to her eyes? 에릭은 더 이상의 나쁜 상황을 막기 위해 미아를 지하 창고에 가두고 자해를 하는 미아를 진정시키기 위해 올리비아는 신경 안정제를 가지러 들어가는데 이번에는 그녀에게 악마가 씌입니다. Olivia? What are you doing in there? 악마의 책에 나온 것처럼 자신의 얼굴을 스스로 벗겨내고 있는 올리비아. 그 광경을 보고 놀란 에릭에게 그녀가 달려들고 몸싸움을 벌이던 에릭은 제정신이 아닌 그녀를 죽이고 맙니다. Tried to kill me. Baby, he needs water and sugar, okay? 자신이 무심코 읽은 책의 주문 때문에 이 모든 일이 벌어졌음을 직감한 에릭. I released something evil. 하지만 이제 악마는 나탈리를 향해 다가갑니다.
terrible has happened, and we have to get out of here now, okay? He's not gonna let you leave. Until he has all of you! I can smell your filthy soul. 나탈리는 자신을 도와달라는 미아의 말을 듣고 지하 창고에 내려갔다 그녀에게 손을 물리고 에릭은 5명의 영혼을 악마가 포식하기 전에 그것을 없애야 한다며 악마를 잠재울 유일한 방법은 미아를 죽이는 것이라 말합니다. The abomination will rise from hell. If we want to stop this, we're gonna have to kill her. Time to go to sleep. If we don't do something right now, we're all gonna be dead by then! 한편 악마에게 홀린 나탈리는 자신의 팔을 스스로 잘라내는데 Much better now. Book describes 3 specific ways. Alive burial, bodily dismemberment. 이 끔찍한 광경에 에릭은 서둘러 책에 적힌 방법대로 미아를 죽여야 한다고 말하지만 아직도 악마에게 빙의된 것이 아니라고 믿고 싶은 데이빗은 그를 거부합니다. She just needs a doctor. A doctor. My mom died in a mental hospital. She was crazy. You know exactly what we have to do, but you're too scared to go through with it. I'm gonna end this nightmare. 그때 악마에게 씌인 나탈리가 그들을 공격하고 Take it before she does. 그녀를 자신의 손으로 죽일 수밖에 없었던 데이빗은 결국 에릭이 말해준 대로 친구들이 시체를 처리하고 미아를 지하 창고에 가둔 채 불태우려 합니다. I love you. I can't do this. 하지만 자신의 동생을 산채로 불태울 수 없었던 그는 그녀를 생매장한 후 숨이 멎으면 전기 쇼크로 다시 살려보기로 결정하고 지하 창고로 내려갑니다. I missed you, man. 악마의 시인 미아에게 잡혀 죽을 뻔하지만 에릭의 도움으로 미아를 밖으로 데려 나오는데 성공한 데이빗. You're not hurt. She waits for you in hell. You will burn in hell alongside your junkie sister. I should have been there for you. 책에 적힌 대로 미아를 땅에 묻어 죽인 그는 악마가 사라졌다고 생각한 순간 그녀를 다시 끄집어냅니다. David? Mia? 전기 충격으로 미아를 다시 살려낸 데이빗. Thanks for not leaving me, David. Wait here. I'm gonna get the car keys. 모든 것이 끝났다 생각해 그곳을 빠져나가려 하지만 에릭의 몸으로 들어간 악마는 데이빗을 공격하고 그는 동생만은 살리기 위해 그녀를 밖으로 내보낸 후
오두막을 통째로 불태웁니다. 그런데 책의 예언대로 하늘에서는 비가 내리기 시작하고 땅에서는 악마가 나타나 미아를 죽이기 위해 달려듭니다. 친구들과 오빠를 모두 잃어 악에 바친 미아는 전기톱을 꺼내들고 You're gonna die here, you pathetic junkie. That was the shit. I will feast on your soul. Based on this mother. 차에 깔린 자신의 손을 스스로 잘라내는 고통까지 참아내며 악마의 사지를 절단해 그것을 지옥으로 돌려보냅니다. B급 공포영화의 레전드로 손꼽히는 샘 레이미 감독의 1981년작 이블데드의 리부트 영화로 2009년 유튜브에 올린 패닉 어택이라는 단편영화 한 편으로 헐리우드에 픽업된 페데 알바레즈 감독이 연출을 맡았습니다. 영화와 TV 시리즈로 이어진 유명한 공포영화이기 때문에 공포영화 팬들의 기대가 매우 컸던 작품이었는데 원작의 굵직한 스토리라인과 유명한 장면들을 잘 살리는 한편 남매의 드라마를 추가해 좀 더 설득력 있는 스토리를 완성시켰습니다. 후반부로 갈수록 시각적 충격이 워낙 강렬해서 묘한 웃음 포인트가 있는 샘 레이미 영화의 팬들은 실망했다고 말하지만 2016년에 만든 맨 인 더 다크에서도 보여줬듯 뻔한 클리셰들로도 스릴 넘치게 만드는 페데 알바레즈의 연출력은 확실히 잘 드러납니다. 다만 CG 없이 특수효과 분장만으로 고어스러움을 한껏 보여주기 때문에 이에 거부감이 있는 사람이라면 쉽게 볼 수 없는 영화입니다. 호불호가 분명히 갈리는 장르의 영화기는 해도 공포영화의 팬으로서 또 다른 속편을 기다리게 하는 영화 이블데드였습니다.